بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے، تو ہم اسی امید پر یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ کہ اپنا بہت خیال رکھنا ہے، گرمی ہے، اور اس کے علاوہ جو اب ماسک جو ہیں وہ آپ نے لازمی پہننے ہیں کسی بھی پبلک پلیس پر جاتے ہوئے، یا جہاں پہ کچھ بند ایریاز ہیں لائک سنیما ہالز ہیں، یا آپ یہ مالز ہیں، یا کچھ شاپس ہیں، اسی طرح مساجد میں، اور جہاں کہیں بھی جم ہیں وہاں پر جاتے ہوئے اپنے ماسک جو ہے ضرور پہننے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور اپنے جو ہمارے بہت ہی قریبی یا بہت ہی پیارے لوگ ہیں انہیں بچا سکیں، اپنی کمیونٹی کو سیف رکھ سکیں انشاءاللہ۔ Health updates of this week with Dr. Fawzia Shafiq. جینسنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ، اور ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور آج ہم ایک ایسا ٹاپک اپنانے جا رہے ہیں جو ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ نہیں ہے جو اس میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی کوئی ایسے خاص کون سی چیز ہے کہ ہر شخص اس میں کبھی نہ کبھی ضرور مبتلا ہوتا ہے، تو وہ ہے سر کا درد، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے، اور یہ کہ اس کی کیا اقسام جو ہیں ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں شاید وہ سر میں درد ہے یا نہیں، اس سب پر بات کریں گے، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے درد شقیقہ یعنی میگرین کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، کس طرح کی ایک بہت ہی اسپیشل، بہت ہی اسپیسیفک جو درد ہے وہ کیا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس سب پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فیصل باڈی والا جو کہ کنسلٹنٹ ہیں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ الخور ہاسپٹل میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر فاطیہ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اسپیشلی اپنا جو اتنا بزی اسکیجول ہے اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ خاص ایک ٹاپک ہے، ویسے ہم کہیں تو یہ سمجھا ہی جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت عام ہے، سر میں درد ہے تو کیا ہے، صحیح فرمایا۔ بیسیکلی سر درد اتنی کامن مسئلہ ہے کہ عام آدمی اس کو ایک بیماری نہیں سمجھتا، یا اس کو وہ روٹین کا سر درد کہتے ہیں، پینڈول لے لی صحیح ہو گیا، اسٹریس کی وجہ سے ہو گیا، تو وہ سر درد کو بیماری ہی نہیں سمجھتے، جبکہ سر درد ایک بہت بڑی ایک اصل بیماری نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں جن میں جان لیوا ہوتی ہیں، کچھ بالکل جان لیوا نہیں ہوتی، ٹرانزینٹ ہوتی ہیں۔ تو سر درد کے بارے میں یہ کہ مریض زیادہ تر وہ کہتا ہے اسٹریس کی وجہ سے ہو گیا، یا کھانا نہیں کھایا ایگزام پیریڈ میں، خود ہی علاج کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی مریض کلینک یا ہسپتال میں ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی علامت سر کا درد بڑھنا ہی ہوتی ہے کلینک۔ سو یعنی ون آف دا کامن پریزنٹیشن ہوتی ہے یہ کلینکس کے اندر بھی کہ سر میں درد ہے۔ اس سے پوچھنا یہ چاہوں گی آپ سے کہ اس میں کوئی عمر کی کوئی قید ہے، یا کہ کس عمر میں یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے جیسے آپ کے پاس؟ اچھا، سر درد ہر عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ سر درد کی جیسے کہ آپ نے کہا مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ وہ کچھ اقسام جو ہیں وہ ینگ ایج میں ہوتی ہیں، کچھ بچوں میں کامن ہوتی ہیں، کچھ اڈلٹس میں ہوتی ہیں، کچھ ایج میں۔ تو ہم صرف سر درد سے یہ نہیں بتا سکتے کس میں، تو سر کے ساتھ جو اور علامات ہوتی ہیں اس کس طرح سے ہے، کتنی بار ہوا ہے، اس پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، اور ہر درد کی اسپیشل ٹائپس ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ عمر میں کامن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ پوچھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سر درد کی بہت ساری اقسام ہیں، تو وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو آپ نے ٹینشن مطلب یہ اسٹریس کی وجہ سے بتا دیا کہ جیسے ایکسیم ہے یا کچھ ہے، دیکھیں اور کون سی؟ ہاں، سر درد کو اگر عام طور پہ ہم کہیں گے دو طرح کی اقسام میں ہوتے ہیں، پرائمری ہیڈ ایک یا سیکنڈری ہیڈ ایک۔ پرائمری ہیڈ ایک 90% آف کیسز ہمارے پرائمری ہیڈ ایک ہوتے ہیں۔ پرائمری ہیڈ ایک کا اس کا مطلب یہ ہے کہ برین کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتا، جیسے کہ برین کے اندر کوئی ٹیومر نہیں ہے یا کوئی انفیکشن نہیں ہے، یہ برین جان لیوا یا مہلک بیماریاں نہیں ہوتی، یہ پرائمری ہیڈ ایک ہوتے ہیں، اور یہ آتے جاتے ہیں وفے سے، یعنی یہ نہیں ون ٹائم ہوا۔ ان میں موسٹ کامن آپ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک، مائگرین جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے، آدھے سر کا درد یا شقیقہ کا درد، اور تیسرا کلسٹر ہیڈ ایکس، یہ تو پرائمری ہیڈ ایکس ہیں۔ اب سیکنڈری ہیڈ ایک میں یہ ہوتا ہے کہ برین میں کوئی وجوہات پائی جائے، جیسے کہ کینسر ہو گیا، گردن توڑ بخار ہو گئی، یا دوائیوں کا اور استعمال ہو گیا، یہ سیکنڈری ہیڈ ایک۔ لیکن اچھی بات یہ کہ زیادہ تر جو ہیڈ ایکس ہوتے ہیں وہ پرائمری ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، یعنی وہ جان لیوا یا مہلک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم سے بالکل چھوٹے اس پہ اسٹارٹ کریں گے، جیسے کبھی یہ کہ اسٹریس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے
بعض اوقات کچھ شاید یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی عادتوں کی وجہ سے، جیسے کچھ افراد یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج ہم نے چائے نہیں پی، ہمیں سر میں درد ہے، یا کچھ کافی نہیں ہمیں ملی تو سر میں، کہ یہ بھی کوئی ٹائپ کا، یہ بھی کوئی خاص ہے درد، یا ہمارا جو بیہیویئر ہے اس کی شو کرتا ہے، یہ کیا ہے یہ؟ جی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نیند پوری نہیں ہوئی، اسٹریس نہیں ہوئی، تو یہ جو درد ہے ٹینشن ٹائپ یا پرائمری ہیڈ ایکس بیسیکلی ان کو یہ ٹریگر کرتے ہیں. جیسے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، کسی نے وقت پہ کھانا نہیں کھایا، یا کافی کی عادت ہے، تو ان سے یہ پرائمری جو ہیڈ ایکس ہیں ہمارے ٹریگر ہو جاتے ہیں. ان کی آنے کے چانسز کیونکہ وفے سے ہوتے ہیں، ایک بار تو ہوتے نہیں ہیں لیکن زیادہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، اس وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑی ایگزامپل میں آپ سے پوچھنا چاہوں، کوئی آپ کے پاس جیسے کہ کیسز آتے ہیں، کوئی ایسا کیس کوئی ہمیں بھی بتائیے کہ اسپیشلی جیسے بالکل نارمل سے ہیڈ ایک ہے، کتنی دیر تک انہیں یہ ایپیسوڈ جو ہیں مختلف آتے رہیں تو انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے؟ جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سر درد جو ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے پاس. اگر آپ کا سوال ہے جو مینلی اگر ہم پرائمری ہیڈ ایک کی بات کریں اسی اسٹریس سے ہے، ٹینشن سے، مگر کتنے عرصے تک یا کتنے ایپیسوڈ ہوں تو پھر ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے؟ اگر زیادہ تر یہ جو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں یوزولی تو جیسے ٹینشن ہے، میگرین ہے، وہ پین کلر لے لیتے ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں، آفن ہوتا ہے. ہمارے پاس آنے کی وجوہات ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب دوائیں کام کرنا چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں پینڈول کھاتا تھا، بروفین کھاتا تھا، 1 گھنٹے میں آرام ہے، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، شدت بڑھ گئی. دوسرا یہ کہ اتنے یہ فریکوینٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی وفا پہلے وہ کہتے ہیں کہ مہینے میں 1 بار ہو رہا تھا اور ہفتے میں 2 بار ہو رہا ہے، یعنی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ورک لاس ہوتا ہے. دیکھیں یہ پرائمری ہیڈ ایک ہے یا مائگرین ہے، یہ جان لیوا تو نہیں ہوتے لیکن یہ غیر فعال کر دیتے ہیں. آپ کی اسکول مس ہوتی ہے، آپ کا آفس ورک، آپ کی کوالٹی لائف، تو وہ کافی افیکٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سر درد کا کسی رشتے دار یا فرینڈ کو بتا دیں تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے برین ٹیومر ہو، تو پھر ان صورتوں میں آتے ہیں. تو کافی سالوں بعد جب یہ فریکوینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ان 3 علامات پہ مینلی ہمارے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بچوں میں بھی بہت ہے کہ سر میں درد ہے، تو اس کی کون سی وجوہات آپ کے سامنے آتی ہیں؟ یا بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ سائیکولوجیکلی اسکول گوئنگ جو بچے ہیں کہ وہ اسکول سے شاید بھاگنا چاہ رہے ہیں یا کچھ یہ بھی مسائل ہیں، مگر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس کس طرح کی علامتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں؟ یوزولی تو میں اڈلٹ نیورولوجی ہوں، لیکن پیڈیاٹرک نیورولوجی میں دیکھا گیا وہ بھی مائگرین ہی دیکھا گیا ہے. اچھا، ہاں، کیونکہ چھوٹے بچے بھی مائگرین 10 سال 12 سال کے ہم دیکھیں، کیونکہ میرا فیلڈ جو ہے اڈلٹ نیورولوجی ہے، لیکن بچوں میں یہ کامن پیڈیاٹرک مائگرین ہی ہے، موسٹ کامن. ٹھیک ہے، اگر اس میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آئی سائٹ ویک ہے یا کچھ اس وجہ سے بھی سر میں درد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جی، آئی سائٹ ویکنیس کے اٹ سیلف وہ نمبر سے نہیں ہوتا، لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے کہ ہم مائگرین کو لے کے چلتے ہیں، یہ مریض مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. پہلے آئی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، بینائی کا مسئلہ تو نہیں، پھر وہ کان کے ڈاکٹر کے پاس، ENT کے پاس جاتے ہیں، سائنس کے، یعنی کافی مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کے پھر وہ نیورولوجی کے پاس ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ کان کے پاس وہ بھی ریفر جو ہے وہ سر میں درد ہو سکتا ہے، اور اس طرح دانت کا جو درد ہے وہ بھی سر میں جاتا ہے. مطلب ایکسپیرینس بھی ہے اور ویسے کہنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح. تو اس لیے پھر نیورولوجی مطلب آپ کے پاس جاتے ہوئے میرا سوال یہی ہے کہ کب تک اس طرح کا کوئی درد ہو تو تب ہم یا جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ نیورولوجی میں ریفر کرتے ہیں سر درد کو. میگرین کی تو ہم بات کریں گے، وہ تو اسپیسیفک ہے، مگر یہ کہ سر درد جو ہے اس کے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر شدت بڑھ جاتی ہے، زیادہ وفے سے ہونا لگتا ہے، یہ سر درد ان برداشت سے باہر ہے، یہ سر درد کے بعد ان کو ساتھ میں کچھ اور سمٹم شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کمزوری ہو جاتی ہے، شدید سر درد، کمزوری ہو جاتی ہے، آئی کے سمٹمز آنے لگتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس ریفرڈ ہو کے آتے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح سے وہ آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ جیسے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پھر ان کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں؟ دیکھیں سب سے سر درد کے اندر ویسے تو مریض کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ برین ٹیومر نہ ہو، یہ ہو، وہ تو اسکین کی ہی بیسیکلی نیورولوجی کے بعد یوزولی جنرل فزیشین بھی ڈائگنوز تو کر لیتے ہیں پرائمری ہیڈ ایک، لیکن وہ ہمارے پاس اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مریض انسسٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو خوف ہوتا ہے برین ٹیومر نہ ہو تو اسکین کرا لیں. لیکن جو پرائمری ہیڈ ایک ہے سب سے مین چیز اس میں ہسٹری ہوتی ہے، علامات ہوتی ہے اور کلینکل ڈائگنوسس ہے. یہ پرائمری ہیڈ ایک، اس کے لیے کوئی MRI یا کوئی اسپیسیفک بلڈ نہیں. اس میں علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاں، اگر ہم مین اپنے کامن ہیڈ ایکس پہ آ جائیں مائگرین کی میں، تو اس کے نا علامات یہ ہوتی ہیں کہ یہ سر درد وفے سے ہوتا ہے، کم از کم 5 اٹیک ہونے چاہیے جس کے اندر یہ
सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता तेज शुरू होता है और 4 से 72 घंटे तक रह सकता है। अच्छा, ठीक है। 4 to 72 आवर्स। अच्छा, एक उसके बाद इस सर दर्द को आधे सर का दर्द भी कहते हैं, जो कि मिसकॉन्सेप्शन है। 20% में आधे सर का होता है, शिफ्टिंग हो सकता है कभी आगे कभी पीछे कभी बैक साइड पे, तो ये लाजमी नहीं है कि आधे सर का हो, क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट का ये मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो पढ़ के आए होते हैं, वो कहते हैं ये तो आधे सर का दर्द है, तो वो कभी होता है। उसके अलावा जो ये कॉम्प्लेक्स है, यानी सर दर्द के अलावा आपके पास जो है दूसरे अलामात हो सकते हैं, जैसे कि सर दर्द से पहले मरीज कंप्लेन करता है कि मुझे देखने में प्रॉब्लम हो, जिगजैग लाइन नजर आ रही हैं, चेहरे डिस्टॉर्टेड नजर आ रहे हैं, फ्लैशेस नजर आ रही हैं, अच्छा। जिनको हम ऑरा कहते हैं। ठीक है। 10 to 15% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट ऑरा या ये इन अलामात के साथ आते हैं। ठीक है। कि सर दर्द से पहले रोशनी ये होगी, कुछ लोगों को हाथ में झुंझुलाहट और एक तरफ की, कुछ लोगों को बोलने में प्रॉब्लम, लेकिन ये सिर्फ माइग्रेन के 15 to 20% पेशेंट के साथ होता है। 80% जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनमें ये अलामात नहीं होती। हमारे पास सर में दर्द आएगा, वो ये सर का दर्द उनका आम नहीं होता, वो कहते हैं कि शदीद मुतवस्सित से शदीद होता है, इतना शरीर यानी शरीर इस लेवल का होता है कि रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, चलने फिरने में प्रॉब्लम। दूसरा वो कहते हैं पल्सेटाइल होता है, यानी धड़कन के लाइन ना। कुछ लोग कहते हैं हथौड़ों की तरह होता है, थ्रॉबिंग हेडेक्स होता है, ठीक है, उसमें वो रूटीन वर्क नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों को अलामत होती है कि रोशनी बहुत बुरी लगती है, सनलाइट हो या ये है फोटोफोबिया। हाँ, फोटोफोबिया आम जमाने में। कुछ लोगों को फोनोफोबिया होता है, अच्छा। लाइट सेंट, यानी उनको छोटा सा भी शोर पसंद नहीं आता, बहुत इरिटेबल हो जाता है। कुछ लोगों को स्मेल का प्रॉब्लम हो जाता है, एबनॉर्मल। कुछ लोगों को उल्टी मतली आती है काफी ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा ये अलामत जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। हाँ, उल्टी मतली काफी ज्यादा, रोशनी बुरी लगना और उल्टी दर्द है, और उसके साथ साथ ये अलामतें जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि उल्टी आने के बाद थोड़ा आराम महसूस, हाँ तो वो ये कहते हैं सही होता है। नहीं, वो विस्कॉन्सिन वो उसी का पार्ट है। अच्छा। यानी हेड, तो ये मेन है। कुछ लोगों को इसके साथ कुछ और मसले भी होते हैं, जैसे कि गर्दन में खिंचाव, 40% पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो खुद ही पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है, वो कहता है कि मैं दवाई खा के अंधेरे में अपना काम छोड़ के दरवाजा बंद करके अंधेरे में सो जाता हूँ, 4 से 6 घंटे में खुद ही सही हो जाता है। ये क्लासिकल अलामत होती है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, बिल्कुल आप जैसे बता रहे हैं हमें, इस तरह से ही बताते हैं कि अब सो गए हैं, अंधेरा करके लाइट उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती, रेस्ट करते हैं 8 ज्यादा घंटे, उसके बाद वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन भी बाज़ औक़ात ऐसे जी। ये मैं बगैर मेडिसिन के इनका कोर्स यही रहता है। ठीक है। और शुरू में ये कहते हैं कि 3 महीने में एक दफा हो गया, महीने में एक दफा, तो वो जैसे कि हमने कहा कि वो कहते हैं स्ट्रेस की वजह से, एग्जाम की वजह, वो उसको तवज्जो नहीं देते। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ता है, फिर वो अस्पताल की तरफ या डॉक्टर को रुजू करते हैं। तो डॉक्टर साहब इसकी वजह हो सकती है, जैसे माइग्रेन की बात करते हैं, आपने कहा कि जैसे आम एक हेडेक हम ले रहे हैं कि सर में दर्द है टेंशन की वजह से या किसी भी और वजह से, तो अगर ये ज्यादा बार होता रहे तो मिग्रेन में चेंज होता है, या ये शुरू से ही वो मिग्रेन है, या आधे 10? देखिए, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है तो लेस फ्रिक्वेंट होता है और लेस सीवियर होता है। उसकी जो अलामतें हैं ऑलमोस्ट वही होती हैं, बेशक लेस मतलब कम, उसकी शिद्दत कम होती है। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर बार उल्टी हो, हर बार लेफ्ट साइड के दर्द हो, अल्टरनेटिंग दर्द हो। मेरा सवाल ये है कि आम जो सर दर्द है उससे मुख्तलिफ होता है? जी। एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है। ये जो हेडेक्स होते हैं इनके खास पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 72 घंटे तक रह सकता है, रोशनी बुरी लगती है, लेटने पे लाइट बंद करने पे आराम आ जाता है, उल्टी मतली होती है। ये जो हेडेक्स होते हैं इनके पैटर्न होते हैं, हम इन क्लिनिकल जो इनका पैटर्न होता है उससे डायग्नोज करते। डॉक्टर, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, मतलब शुरू क्यों हो सकता है, मतलब क्यों होता है? देखिए, शुरू साइंटिफिक बेस में जाना तो बहुत यानी वो तो हम अवेयरनेस के एक तो ये इसके जेनेट मोरूसी भी होता है। 50% अगर वालिदैन में हो तो 50% चांस है कि बच्चे को हो, और अगर दोनों वालिदैन को तो 75%। अच्छा, इसकी वजूहात जो हैं ब्रेन के केमिकल और वेसल्स के अंदर चेंजेस होती हैं, जो कि हमारे ये सबसे मतलब ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बात आपने यही बता दी कि मरूसी है। जैसे अगर एक पेरेंट को है तो वो इतने % और दोनों का 75% टू हाई, मतलब बहुत ज्यादा। अब फैमिली क्लासिकल, आप अगर फैमिली से पूछें तो वो हिस्ट्री देता है कि अम्मा को है या बहन को है, ये मोर कॉमन होता है फीमेल्स में। एज ग्रुप जो है 30 से 35 साल यंग एज में, ठीक है। कहा जाता है कि हर एक में से 6 औरतों में से एक में को माइग्रेन की तकलीफ होती है।
میلز کو بھی ہوتا ہے 1 میں سے 11 کا ریشو ہے, اور اس کے یہ آتا ہے خاص کر وہ کمپلین کرتے ہیں جب لیک آف سلیپ ہو, نیند پوری نہیں ہوتی. اچھا, نیند پوری نہیں ہوتی ہے نیند کی زیادتی کی وجہ سے بھی, جیسے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ویکینڈ پہ ہیڈ ایک ہوتے ہیں تو ان کے زیادہ سونے اوور سلیپ سے بھی ہوتا ہے. جی, دوسری ہمارے پاس وجوہات آتی ہیں کہ جب میں کھانا نہیں کھاتا یا میں روزے رکھتا ہوں تو یہ ٹریگر ہو جاتا ہے ہیڈ ایک. تیسری جیسے آپ نے کہا اسٹریس, 40% آف دا مائگرین جو ہے وہ اسٹریس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن آتا ہے, جیسے کہ کالج لائف میں تو کہتے ہیں کہ اسکول میں ایگزامز آ گئے یا کالج میں ایگزام آ گئے تو یہ ٹریگر ہو جاتا ہے. چوتھی چیز جو ہم نے دیکھی ہے چینج آف ویدر, جیسے گرم موسموں میں جیسے ویدر چینج ہوتا ہے تو کافی یہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, دوسرا آج کل جو بہت کامن ہو گیا ہے کہ ایک تو سن لائٹ سے تو بڑھتا ہی ہے, لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. ہاں, تو ایون جو ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے جو دوسرا پرائمری ہیڈ ایک ہے یہ سب کافی کامن ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس, اگر آپ پانی کم پی رہے ہیں, کو کیفین چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں, اور یہ تو ایٹنگ ہیبٹس اور اس سے بھی یہ ٹریگر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اس میں بہت ساری کچھ چیزیں اسپیسیفک اس وجہ سے بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے. جیسے بعض سننے میں یہ آتا ہے کہ چاکلیٹس کسی نے بہت زیادہ کھا لی تو اس وجہ سے یہ خاص سے ریلیٹ کرتا ہے, یا چیز کی وجہ سے کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں میں میگرین ٹریگر ہو جاتا ہے, یعنی ان چیزوں کھانے سے اٹیک زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی جیسے کہ کچھ لوگوں, ہر مریض کو پتا ہوتا ہے, یوزلی مریض آپ کو خود ہی ہسٹری دیتا ہے, ہر کسی کو نہیں ہوتا, لازمی نہیں ہے کہ لوگ چاکلیٹ کھانا بند کر دیں سب کوئی. کچھ مریض کہتے ہیں کہ ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو یہ اجینوموٹو چائنیز فوڈ سے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو یہ زیادہ سالٹیج فوڈ, کچھ لوگوں کو کافی سے, تو ہر مریض کا ایک ٹریگر ہوتا ہے, اور یہ ایسوسیشن ہے اس کی, یعنی کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں. اچھا, ہر ایک الگ الگ, ضروری نہیں ہے ساری چیزیں, یہ نہیں کہ ہر مائگرین کے مریض چاکلیٹ کھانا چھوڑ دیں. مریض خود ہی کہے گا کہ ڈاکٹر جب میں چاکلیٹ زیادہ کھا لیتا ہوں یا چائنیز کھا لیتا ہوں مجھے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو پرفیوم سے ہوتا ہے, ہم نے دیکھا یہاں پہ پرفیومز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ کلاسیکل ہسٹری دیتے ہیں کہ جب ہم پرفیوم یوز کرتے ہیں کوئی پارٹی میں تو ہمارا سر کا درد بڑھ جاتا ہے, تو پرفیومز بھی ایک پریسیپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے جو میگرین ہے وہ اس طرح سے بھی ٹریگر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ مریض آہستہ آہستہ وہ ایکسپیرینس مطلب دیکھتا ہے کہ کیا کس چیز سے مجھے سر میں درد جو شروع ہوتا ہے. ہاں, آپ مریض کی کلاسیکل میگرین جو ہے کلینکل ہے, ہسٹری پہ تشخیص ہے, مریض خود ہی ہسٹری دیتا ہے آپ کو, کہے گا اما کو بھی تھا, یعنی فیملی ہسٹری کا بھی بتائے گا آپ کو. کچھ لوگوں کو ماہواری کے ساتھ ہو جاتا ہے ہارمونل, وہ کلاسیکل وہی کہیں گے کہ ہماری ماہواری کے ساتھ ہمارا ہیڈ ایک پڑ جاتا ہے. لیڈیز میں جی, فیمیلز کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مختلف ایسی چیزیں ہیں, مگر یہ کہ اگر ہم جیسے میگرین کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے جو سر کا درد ہے اس کی بھی ٹائپ, جیسے کبھی کسی کو تھرومبنگ مطلب اس طرح سے ہو رہا ہے کہ سر میں اس طرح ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا, مطلب ایک ہی ٹائپ نہیں ہے, چینجنگ یعنی مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ پہ, کبھی الٹے طرف, مختلف قسم کا پیٹرن ہوتا ہے ہیڈ ایک کا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی ڈاکٹر صاحب درد ہے, سر کا درد, آپ نے ہسٹری لے لی, مگر اس کو پھر ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ ہسٹری پر ہی ڈائگنوز ہے یا اس میں آپ ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین یا اور بھی ٹیسٹ کرائیں گے وہ نارمل ہی آئیں گے موسٹ آف دا کیسز. تو اس میں ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہسٹری بڑی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکرنٹ اٹیک ہو رہے ہیں وفے سے, پیشنٹ خود ہی بتا رہا ہے, تو ہمیں مریض کو بیسیکلی ری ایشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ خطرناک بیماری نہیں ہے, یہ جان لیوا بیماری نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کو غیر فعال کر دے گی تو آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ لینی ہے, لیکن ایم آر آئی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ان کیسز کے اندر. ٹھیک ہے, جیسے ویسے تو اس کو میگرین کو یا درد شقیقہ کو بہت تھوڑا سیریس لیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت اسپیسیفک ہوتا ہے, مطلب کسی کو کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, یا کیسے وہ بیہیو کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ مریض جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیسے لیتا ہے, تو وہ میں پوچھنا چاہوں گی. جی, ٹریٹمنٹ جیسے کہ شروع میں تو مریض خود ہی اوور دا کاؤنٹر, یعنی جو شاپ سے پینڈول, بروفین, یہ دوائیں لیتا ہے نارمل جو, ہاں, اور ان کا ہیڈ ایک بھی بہتر ہو جاتا ہے. پھر لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو بڑھتا ہے تو یہ دوائیاں غیر فعال ہو جاتی ہیں. اچھا, اب مائگرین کی ٹریٹمنٹ پھر اسی وجہ سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ درد بڑھ رہا ہے, کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, پہلے پینڈول سے آرام آتا ہے. اب مائگرین کا مسئلہ یہ کہ یہ دنیا کے ون آف دا ٹاپ 3 کازز میں جو آپ کو غیر فعال کر دیتا ہے, یعنی آپ جاب پہ گئے تو جاب پہ آپ کو چھٹی لینی پڑے گی, تو مریض کافی پریشان رہتے ہیں. آلدو کہ خطرناک نہیں ہے لیکن ڈسیبلنگ بہت ہے. اچھا, اس کی ٹریٹمنٹ کو ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں
3 पार्ट्स में हम कह सकते हैं। एक तो लाइफ स्टाइल, सबसे पहले हम मरीज को कहते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। लाइफ स्टाइल में वही सवाल, आपकी नींद रेगुलर टाइम पे है या आपकी स्लीप पैटर्न कैसा है। दूसरा, आप वक्त पे खाना लेते हैं या खाने में ज्यादा है। चौथा जो बहुत नेक्स्ट जो है पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीज कंप्लेन कर रहा है नहीं मैं पानी ज्यादा नहीं पीता, तो ये सारे ट्रिगर हैं। तीसरा हम पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, वॉक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल जो हम कह सकते हैं कन्वेंशनल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। चौथा एक्सरसाइज का हम कहते हैं। दूसरा हम उनको कहते हैं वेजिटेबल और फ्रेश फूड्स खाएं, जंक फूड ज्यादा ना खाएं, जो कॉमन लाइफस्टाइल चीज है। बाद में हम उनको स्क्रीन टाइम का भी बड़ा बताते हैं। उसको वो कहते हैं बेसिकली मरीज से आप पूछेंगे तो कहते हैं मैं तो कंप्यूटर 2 घंटे 3 घंटे यूज करता हूँ, लेकिन आपको स्पेसिफिक पूछेंगे भाई मोबाइल कितना यूज करते हो। आजकल आप मरीज से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं मैं तो कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा, लेकिन आपने मोबाइल को कंप्यूटर नहीं समझते। बिल्कुल समझते। तो ये बड़ा मिस उनको आपको बताना होगा भाई कंप्यूटर स्क्रीन टाइम मोबाइल भी है, टैबलेट भी है। ये तो हो गया। वैसे भी है नॉर्मली भी कंप्यूटर पे तो मेरा ख्याल है कोई कभी कभार बैठते हैं। हाँ, तो और वो सारा मोबाइल जो है वो तो मरीज आपको कहेंगे नहीं मैं तो कंप्यूटर यूज ही नहीं करता, लेकिन फिर आप पूछेंगे तो वो टैबलेट या मोबाइल टाइम उनका अवॉइड होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर स्क्रीन टाइम। अच्छा, ये तो हो गई मैम लाइफस्टाइल चीजें डॉक्टर फौजिया। अब ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट हमारी 2 किस्म की होती है। एक होती है अबॉर्टिव, यानी सर में दर्द हुआ, आपने दवाई ले ली, खत्म हो गया, सर में दर्द नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। ये आमतौर पे हम यूज करते हैं। इसमें मरीज स्टार्ट करता है जो जैसे कि आपने कहा बेसिक जो ओवर द काउंटर है पेनाडोल या ब्रूफेन से। ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ देखा गया है कि ये दवाइयां गैर फाल हो जाती हैं, नहीं काम करती, इतना शदीद दर्द। तो उसके लिए हमारे स्ट्रेटेजीज ये हैं कि हम पहले ये ब्रूफेन और ये देते हैं, अगर इन्हें तो उसके लिए माइग्रेन के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन है जिनको ट्रिप्टान्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप माइग्रेन में एक दूसरा मसला ये होता है कि माइग्रेन का मरीज जो है ना वो बैठा रहता है, यानी कि सर दर्द हुआ वो कहता है सही हो जाएगा, मैं बाहर चला जाऊं चक्कर लगा, तो वो दवाई नहीं लेता। अच्छा। काफी देर से लेता है, फिर उसको मसला शुरू हो जाती है उल्टी, तो दवाई टैबलेट लेने का फायदा नहीं। तो हम मरीज को ये कहते हैं कि दवाई लें लेकिन जल्दी लें, विद इन 30 मिनट। और अब तो बड़ी स्पेसिफिक दवाइयां आ गई हैं, ट्रिप्टान्स वगैरह, जैसे मैंने आपको कहा वो अवेलेबल इजीली हैं यहाँ पे। ओवर द काउंटर भी मिल जाती है। ओवर काउंटर काफी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन वो हेल्थ सेंटर में आपको मिल जाती हैं काफी ये यानी तो वो दवाइयां आप लें। लेकिन उन दवाइयों पे हमें एक और मरीज को बताना होता है कि दवाई को फ्रीक्वेंट यूज ना करें। कुछ लोग आदत बना लेते हैं रोजाना लेना, मामूली सा भी कोई प्रॉब्लम ले लिया, क्योंकि अगर फिर एक दूसरा इश्यू शुरू हो जाता है। अगर आप ज्यादा एनर्जी पेन किलर यूं तो एक नई किस्म का हेडेक होता है जिसको कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। अच्छा, ठीक है। तो अगर मरीज जैसे 10 से 15 बार ये महीने में दवाई ले ले तो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक में चला जाता है, वो फिर एक नया है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आपका सर दर्द आपको लग रहा है तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से वो ले लें, ताकि आपको प्रॉपर कि आपको टेंशन टाइप में माइग्रेन है उस लिहाज से आपको सिर्फ पैराडोल या ये ओवर द काउंटर दवाइयों से आपको मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये अब फर्ज करेंगे मरीज को कभी कभार होता है, महीने में 1 बार होता है, 2 बार होता है, तो ये हम दवाई दे देते हैं। पेन किलर्स अगर ज्यादा शदीद है तो हम ये ट्रिप्टान्स दे देते हैं। सही है, महीने में 2-3 दफा हो गया, 4 दफा हो गया, सही है। ये तो सिंपल है और लाइफस्टाइल कह देंगे। अब दूसरे मरीज जो होते हैं 5 to 10% वो ऐसे होते हैं जिनको फ्रीक्वेंट हेडेक होता है, वफा छोटे छोटे वफों से आ रहा होता है, डिस्पाइट के वो पेन किलर ले रहे होते हैं या स्पेसिफिक ट्रिप्टान ले रहे होते हैं। इनको हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं कि काफी वो है। तो फ्रीक्वेंट, अच्छा, उसमें ये है कि फिर हमें पेन किलर्स के साथ उनको एक प्रिवेंटिव मेडिकेशन देनी होती है। प्रिवेंटिव मेडिकेशन ये होती है कि सर दर्द हो ना हो उसको वो दवाई लेनी है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी आपसे। ये थर्ड लाइन ऑफ है। अच्छा, प्रिवेंटिव मेडिकेशन 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी सर दर्द की फ्रिक्वेंसी या वफा जो कम वफे पा रहा था वो कम कर देता है। दूसरा, जो आपको पेन किलर की नीड है वो भी कम कर देता है। ठीक है। अच्छा, प्रिवेंटिव मेडिकेशन मुख्तलिफ ग्रुप्स की हैं। पहले तो 2018 से पहले तो ये जो प्रिवेंटिव मेडिकेशन ये स्पेशल सिर्फ माइग्रेन के लिए नहीं थी। जैसे कि कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां वो माइग्रेन के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है। कुछ मिर्गी की दवाइयां थी जी, वो माइग्रेन के लिए इस्तेमाल हो रही थी। कुछ डिप्रेशन की दवाइयां थी वो माइग्रेन के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जी जी। यानी वो स्पेसिफिक। लेकिन 2018 के बाद स्पेसिफिकली माइग्रेन के लिए दवाइयां
अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे भी आ गई हैं, प्राइवेट में लेकिन काफी एक्सपेंसिव दवाइयाँ हैं, जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज CGRP कहते हैं, वो अवेलेबल है। जी ये मुख्तलिफ जो दवाइयों के नाम हैं वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर साहब कहती चलो आपको कि हमें एपिलेप्सी पर प्रोग्राम करना है हमारे लिसनर्स की तरफ से, मिर्गी का जैसे आपने जिक्र किया, तो ये एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, तो हमें जरूर टाइम दीजिएगा, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी अब हेडेक की बात हो रही, जैसे आपने कहा कि मेडिसिन जो है वो दी जाती, ये हमें पता है किसी को अगर मिग्रेन है, आधे सर का दर्द है, दर्द शकीका है, तो क्या उसमें आप उसको सिर्फ उसी वक्त, या जैसे वो दर्द महसूस करता है आमतौर पर वही उसी वक्त मेडिसिन लेनी है, या वो वैसे भी कंटिन्यूस ले? जैसे कि आपके सवाल की कंटिन्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 तरह की ट्रीटमेंट है। प्रिवेंटिव मेडिकेशन उसको तकरीबन 3 महीने तक हम मरीज को कहते हैं लें। ये प्रिवेंटिव मेडिकेशन टेक्स टाइम, यानी टाइम लेती है, 4 हफ्ते 6 हफ्ते बाद असर होता है, तो हमें मरीज को कहना होता है कि 3 महीने तक लें। अच्छा, उसके साथ हमें मरीज को बड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो जाके प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है, ये लीफलेट, तो वो दूसरे दिन वो कहता है आपने तो मुर्गी की दवाई दे दी, या आपने तो मुझे एंजाइटी या डिप्रेशन की दवाई दी, ब्लड, तो हमें मरीज को काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि कॉमनली जो स्पेसिफिक दवाई वो तो अभी अवेलेबल है, तो वो इतनी मेनली तो हम वही दे रहे हैं जो पुरानी दवाइयाँ जो एंटी हाइपरटेंसिव या मिर्गी वाली साथ, तो हमें मरीज को काउंसलिंग करना और मरीज को ये बताना होता है कि भाई ये 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, दर्द आहिस्ता आहिस्ता आपका बेहतर हो। मिग्रेन में एक चीज मरीज को बताना है कि मिग्रेन का कंप्लीट क्योर नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये आएगा जाएगा, लेकिन हम इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं, शिद्दत को और इसका वफा कम कर सकते हैं, लेकिन मरीज ये चाह रहा है कि बिल्कुल 100% क्योर नहीं है, ये भी मरीज को समझाना बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसमें जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि सर दर्द है वो फिर आपने कहा कुछ शिद्दत इख्तियार करता जाता है, तो उसमें कितने एपिसोड्स होते हैं, तो फिर आप स्पेसिफिक मिग्रेन की या इसकी दर्द शकीका की दवाई जो है वो इस्तेमाल करते हैं? जी, कंटिन्यूस मेडिकेशन हम तब देते हैं जब मिग्रेन का असर यानी कि महीने में 4 बार हो, 4 से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि 4 बार हो रहा है, दवाई खाने से भी आराम नहीं कर रहा है, जैसे कि जो एबॉर्टेड पेन किलर हैं, ट्रिप्टन घंटों तक रहता है, उसकी कॉलेज लाइफ मिस हो रही है, या वर्क या होम लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो ऐसे मरीजों को 4 या और जो कि बहुत शदीद किस्म का होता है और लंबे अरसे तक घंटों तक रहता है, उनको यूजुअली हम ये दवाई स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिकेशन। ठीक, तो उस वक्त फिर ये जो आपने कहा कि 3 महीने का कोर्स है, तो उसमें क्या 3 महीने के बाद आप बंद कर देते हैं उस दवाई को, या वो बिल्कुल क्योर मतलब आराम आ जाता है? नहीं, दवाई 3 महीने में हम रीअसेस करते हैं, अगर वो है दवाई यूजुअली लॉन्ग टर्म ही चलती है, लेकिन कम से कम 3 महीने हम मरीज को कहते हैं कि दवाई स्लोली टेक टाइम करती है काम करने में। ठीक है, क्योंकि कुछ मरीज यहाँ पे हमने देखा है कि वो 1 हफ्ता लेके दवाई बंद कर दें, तो हम उनको काउंसिल करते हैं कि भाई 3 महीने करो, ऐसा करो। कुछ लोगों को हम दवाई बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को लंबी चलती है। ठीक, तो इसमें फिर किस तरह से आप काउंसलिंग, क्योंकि आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक दफा अगर दवाई शुरू कर ली है तो फिर सारी जिंदगी हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो इसलिए भी ये दवाई स्पेसिफिक जो स्पेशल दवाई है मिग्रेन की वो शुरू नहीं करते, वो पैराडोल पे इस तरह के वो लेते हैं, ज्यादा डोज कर देते हैं, क्योंकि वो तो आपसे बाद में पूछूंगी कि उसके क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, तो ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, मरीज समझता है कि ये जैसे डिपेंडेंट दवाइयाँ है, तो हम मरीज को ये कहते हैं इन दवाइयों की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर कुछ लोग कामयाब होते हैं, हम उनकी दवाई 3 से 6 महीने में बंद कर देते हैं, और फिर उनको हम एज पर नीड एबॉर्टिव मेडिकेशन होती। तो ये दवाइयाँ ऐसी नहीं है, नशावर नहीं है कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें मरीज को कॉन्सल्ट कर देते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे सक्सेसफुली हम उनकी दवाइयाँ खत्म कर देते हैं कंटिन्यूस, और उनको एज पर नीड होते हैं। अगर मरीज अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो काफी हद तक 20-25% उनके हेडेक्स वैसे ही बेहतर हो जाते हैं। जैसे अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके साथ साथ आप उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या वो करें तो इससे जो हेडेक है वो कम हो जाए? जैसे कि मैंने कहा, इंस्ट्रक्शन एक तो लाइफस्टाइल की होगी, दूसरा हम ये कहते हैं कि पेन किलर्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो ले, वेट ना करें। ठीक है, क्योंकि मरीज जैसे महसूस करें, जैसे आप कुछ वो महसूस कर लेते हैं, नहीं कि सर में दर्द हो। अच्छा, जिनको मिग्रेन होता है उनको पता होता है
इतने सालों से चल रहा होता है तो उनको हैजर्ड्स आते हैं. कुछ लोगों को मिग्रेन आने से पहले प्रोड्रोमल साइंस कहते हैं, जैसे कि अलामती होते हैं. कुछ लोगों को बेचैनी हो जाती है, कुछ लोगों को थकन हो जाती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. अच्छा. कुछ लोगों को रोशनी बुरी लगती है, रेड बुरी. प्रोड्रोमल हर किसी में नहीं होता, लेकिन हर मरीज को. जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों को ऑराज होते हैं 10 to 15, तो उनको जिगजैग लाइन आनी शुरू हो गई, तो अब दवाई स्टार्ट फौरन ले लें. जैसे आप कोई महसूस हो तो आपने क्या आधे घंटे के अंदर मरीज टिपिकली कहता है कि मुझे सर दर्द आने वाला है. अच्छा, तो फिर वो अगर जब वो ले लेता है दवाई तो फिर वो रुक जाता है दर्द? विदिन 2 hours सबसाइड हो जाना चाहिए. ठीक. तो उसमें फिर वो बाकी वो शिद्दत इख्तियार नहीं करता जी, अगर अर्ली लिया है तो. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती हैं, जैसे कि ट्रीट नहीं किया और या ट्रीटमेंट है आपके पास, इलाज के लिए आ रहे हैं मरीज मगर वो सही तरह से नहीं पूरा कर रहे, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? देखें, एक तो मेन कॉम्प्लिकेशन यही हो जाएगी कि उनको जो वफा था एपिसोड जो हो रही थी वो कंटिन्यूस हेडेक हो जाएगा. ये बहुत यानी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे क्रॉनिक माइग्रेन में. ठीक है. और फिर इन 40% होते हैं कि इन पेशेंट में एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ जाता है. ऑल्दो कि जानलेवा नहीं है, कोई ट्यूमर का रेस नहीं है, लेकिन बड़े उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अफेक्ट हो जाती है. तो इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि जल्दी इलाज करें. एक बार ये कॉम्प्लिकेट हो गया क्रॉनिक माइग्रेन में या ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबा करना. ये है. ठीक है. और वैसे जैसे कि और किसी और अज़ा पर, किसी और ऑर्गन पर तो नहीं इसका असर होता है? नहीं, ऐसा कोई सिस्टमिक नहीं है कि वो मेनली ये सर दर्द और इनके साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ये है. ठीक है. डॉक्टर साहब, जैसे कि मिग्रेन का तो है, आप डिटेल में हमें बता भी रहे हैं, जैसे कि हम पहले हमने जनरल हेडेक का जिक्र किया, तो उसमें किस तरह के पेशेंट जो हैं वो आपके पास आते हैं मिग्रेन के अलावा? जी देखें, अगर आप आम एक जो अडल्ट न्यूरोलॉजी क्लिनिक है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट तो 70% जो हेडेक्स के होते हैं वो माइग्रेन ही होते हैं. ठीक है. उसके बाद आप 10 to 15 जो होते हैं वो टेंशन टाइप हेडेक होता है. टेंशन टाइप हेडेक जो है वो मिग्रेन से मुख्तलिफ इसलिए होता है कि इतना शदीद नहीं होता और बहुत से लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते. वो टेंशन टाइप ये होता है बेसिकली दिमाग का मसला नहीं है, दिमाग से बाहर जो पट्टे हैं उसमें स्ट्रेस हो जाता है, मसल मेंटेन. तो मरीज आता है, यूजुअली वो कहता है बोझपन होता है. ठीक है. काम कर सकता है, अल्टीमेटली यूजुअली उनमें नहीं होती. और ये वो उसको बहुत से लोग दवाई भी नहीं लेते, पैराडोल से भी आराम हो जाता है. तो एक ये टेंशन टाइप हेडेक आ जाता है. अच्छा, जो मोहलक बीमारी हैं या खतरनाक किस्म के मरीज हैं जैसे कि जिनमें ब्रेन में प्रॉब्लम होता है वो 1% से भी कम प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, जैसे कि कैंसर हो गया या गर्दन तोड़ बुखार हो गई. ऐसे मरीज ओवरऑल हेडेक में बहुत कम आते हैं, 1% चांसेस होते हैं कि वो आए. मेनली यही आते हैं टेंशन टाइप ऑफ माइग्रेन के हेडेक्स के. ठीक है. डॉक्टर जी, जो टेंशन हेडेक आपने कहा तो वो किस टाइप की होती है कि वो उन्हें बहुत शदीद या थ्रोम्बिंग या डल दर्द हो रहा होता है? ये डल होता है, कोई इसमें थ्रोबिंग या हथौड़े. मरीज यूजुअली कहता है कि मेरे सर पे किसी ने वजन रख दिया है. बोझपन, डल शदीद नहीं होता. मरीज कहता है मुतवसत है, यानी अगर आप 10 के सिविल हैं तो बिल्कुल माइल्ड सा हेडेक होता है. मिग्रेन के मुकाबले सिवियरिटी दिनों तक रह सकता है, 7 दिन तक. यूजुअली उल्टी मतलीनिया हो सकती है लेकिन नहीं होती. ठीक. और इसीलिए इनको टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं. ये मरीज ज्यादातर डॉक्टर्स के पास नहीं आते. यूजुअली माइग्रेन के मरीज हमारे पास ज्यादा आते हैं. अगर इस तरह का दर्द है तो फिर वो क्या करें? देखिए, टेंशन टाइप हेडेक में भी हम मरीज से पूछेंगे कि कितना फ्रीक्वेंट है. ठीक है. सिंपल दवाइयां तो यही हैं जो आपको बताए, ये पैराडोल हो गई या ब्रूफेन वगैरह हो गई. सही. इनकी अगर मरीज ये का टेंशन टाइप या बोझपन काफी फ्रीक्वेंट है, यानी हफ्ते में 3-4 बार होता है, महीने में 15 दिन से ज्यादा रहता है, तो इनको भी हम दवाई देते हैं कंटिन्यूस. उसमें वाला ग्रुप नहीं है. इनमें यूजुअली जो डिप्रेशन की एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो यूज करते हैं हम टेंशन टाइप हेडेक्स में. अच्छा, ठीक. तो उसमें आप वो यूज करते हैं ज्यादातर एनर्जेटिक, जैसे कि ये पैनाडोल वगैरह और ब्रूफेन. अगर उनसे आराम नहीं, बहुत फ्रीक्वेंट आ रहा है, 15 दिन से ज्यादा अटैक हो रहे हैं 3 में, तो फिर हम ये एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट कर देते हैं, प्रिवेंटिव मेडिकेशन. डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात ये कि जैसे कि सर में दर्द है और बहुत ज्यादा ऐसे स्पेसिफिक भी नहीं है, टेंशन से है, तो कुछ अफराद ऐसे देखने में आते हैं कि जरा सा भी वो फील करते हैं कि दर्द है, फौरन पैनाडोल ले ली, तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं और कितने दिनों तक वो ले सकते हैं? देखें, अगर आप फ्रीक्वेंट यानी दिन में 6 गोलियां ले रहे हैं, 10 गोलियां, तो जैसे मैंने कहा कि जो कोई मेडिकेशन सेफ नहीं होती. ठीक है. इवन वाटर के साथ तो पैराडोल के भी अपने साइड इफेक्ट हैं, लिवर फेलियर होता है, टॉक्सिसिटी होती है. लेकिन सर दर्द में एक इफेक्ट ये होता है, हमने देखा गया है कि मरीज जो पैराडोल या ब्रूफेन की गोली
डेली ले जा रहा होता है, उनमें एक हेडेक कॉम्प्लिकेट हो जाता है. एक तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जैसे कि ब्लड लिवर फेल हो सकता है पैराडोल, और या अगर ब्रूफेन ले रहे तो किडनी पे असर आपका आ सकता है, मैदे पे गैस्ट्राइटिस या ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं. लेकिन जिस चीज के लिए वो दवाई ले रहे हैं उसमें वो रिवर्स यानी फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको एक टर्म बताई मेडिकेशन ओवर यूज है, वो बड़ा कॉमन हमने में देखा. ये सेकेंडरी हेडेक है, इनमें मरीज आम तौर पे अलाउंस देता है कि हम महीने में 10 से 15 बार सर दर्द की दवाई ले रहे हैं, ओवर यूज कर देते हैं. तो ये खुद एक हेडेक का सबब बन जाती हैं, जिसको हम मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक कहते हैं. अच्छा, मगर वैसे मैं कहती हूँ अगर सर में दर्द है तो कितने दिन तक इंतजार करना चाहिए कि अभी हमें डॉक्टर से कंसल्ट जो है बाद में कर लेंगे, तो कितने दिनों तक वो पैराडोल भी इस्तेमाल करें, और फिर जैसे ही पैराडोल का असर खत्म हो तो फिर दोबारा सर में दर्द शुरू हो जाए तो कितने दिन वो वेट करें तो फिर आपके पास आए या किसी भी फिजिशियन के पास जाएं, डॉक्टर के पास? देखिए, इनिशियली तो यूजुअली पैराडोल से असर हो जाता है, कोई ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है. मरीज खुद ही कहेगा, जैसे कि इस तरह में आपको यानी टाइम पीरियड नहीं है कि 3 दिन या 4 दिन. मरीज टिपिकली कहेगा कि सर, यानी जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद ही आएगा, आपको कहेगा कि भाई मैं पहले पैराडोल लेता था डॉक्टर साहब, तो मुझे 2 घंटे में आराम हो जाता था. फिर अगर दोबारा भी होता था तो मैं 1-2 गोली ले लेता था, मैं आता. लेकिन अब मैं पिछले 3 दिन से पैराडोल खा रहा हूँ, दिन में 3 दफा 4 दफा, लेकिन मेरा सर दर्द सही नहीं हो रहा. तो ऐसे टाइम फ्रेम नहीं है. मरीज यानी जब पैराडोल काम करना छोड़ देगी या उसकी फ्रिक्वेंट होगी और उसको डिसेबलिंग करेगा, यानी वो काफी परेशानी करे, तो फिर हमारे पास आता है. लेकिन टाइम फ्रेम नहीं है कितने दिन बाद आएगा या इस तरह से. ठीक. बाज़ वक़्त डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि आपकी कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से भी सर में दर्द है, तो ये कैसे, मतलब वो किस तरह से उसकी अलामतें क्या होती हैं? जी देखिए, सर में चोट लगी है, अगर कोई भी सर दर्द है जो मोहलक हो, जैसे कि सर पे चोट लग गई या सर दर्द में आपको एक हाथ की कमजोरी हो गई या बेहोश हो गए या आपको मिर्गी का अटैक हुआ है, सर दर्द भी हुआ, मिर्गी का अटैक भी हुआ है, तो लाजमी है कि आप सिटी स्कैन करें. अच्छा, ठीक है, बहुत लाजमी है. जैसे सर पे चोट लगी है, देखा गया है, लोग कहते हैं कि बस सर पे मामूली से चोट लगी है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं. स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि एल्डरलीज होते हैं, हमने यानी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं. जी जरूर. पाकिस्तान के अंदर जैसे और अरब कंट्री में वो यानी बस में ट्रैवल कर रहे थे, ब्रेक लगी, जाहिर पाकिस्तान में खड़े हुए थे, सर पे थोड़ी सी मार लगी, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया. अब जैसे वो समझते थोड़ा झटका लगा, हाँ, सर पे चोट लगी, कोई ब्लीडिंग नहीं, अब उसने उन्होंने इसको इग्नोर किया. लेकिन वक्त के साथ साथ 1 घंटे के लिए दर्द है, वक्त के साथ साथ सर दर्द बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा. ऑल्दो के चोट मामूली से लगी है एल्डरली में, और अगर सर यानी उस मरीज खुद कहेगा सर पहले कभी मुझे हेडेक नहीं हुआ, सर पे चोट लगी थी थोड़ा सा बस में, ये मैंने खुद मरीज देखा, तो वो 1-2 महीने में सर इतना बढ़ जाता है और उसके बाद फिर उनको कमजोरी हो जाती है, बेहोश हो जाती है. तो ये एक अलामत है कि आप सिटी स्कैन करा लें. ठीक है. जैसे एक और मरीज हमने देखा था, वो यूजुअली कैमल्स के साथ ज्यादा रहते थे, वो फार्म्स वगैरह में, तो उनको कैमल ने यानी हिट कर दिया था लेग से. अब उनके बच्चे लेके आए तो हमने उनका सर दर्द बढ़े जा रहा था. वो कह रहे नहीं कभी कोई मसला नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ. जब उनका सिटी स्कैन कराया तो उस पर ब्लीडिंग सबड्यूरल यानी वो झिल्ली पे ब्लड था. फिर उन्होंने हिस्ट्री दी कि मुझे अच्छा हाँ जोर से एक हिट किया था. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर सर दर्द आपको चोट लगी और आपका सर दर्द बढ़े जा रहा है, एक तो ये है कि चोट लगी आप बेहोश हो गए या मिर्गी का अटैक हो गया या बिल्कुल इतनी कोई हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे चोट लगी और वक्त के साथ बढ़ रहा है, तो फिर लाजमी है कि आप जाके एक सिटी स्कैन या डॉक्टर से चेक करें. ठीक है, कि इस तरह से भी हो सकता है. और वो कि बिल्कुल शुरू में कुछ नहीं पता, अगर गिरे भी हैं तो अगर कोई चोट वो बज़ाहिर आपको सर में बहुत शदीद दर्द नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता अगर बढ़ रहा है, उल्टी आ रही है, बढ़े जा रहा है, तो बेहतर है कि आप सिटी स्कैन या अपना एक डॉक्टर को जाके जरूर दिखाएं. ठीक, इस तरह से हो सकता है. इसके अलावा सर दर्द जो है कोई और किसी और, जैसे आपने कहा कि सर दर्द एक अलामत है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो आप सर दर्द से ही डायग्नोज करते हैं, तो कोई और कौन सी हो सकती हैं? देखें, जैसे कि प्राइमरी हेडेक में तो मैंने आपको माइग्रेन और टेंशन टाइप, क्लस्टर हेडेक होता है, वो भी प्राइमरी हेडेक, वो इतना कॉमन नहीं है. वो सर दर्द जो होता है उसके अंदर आपको जो है ना आंखों के ऊपर या इर्द गिर्द होता है, उसके साथ आपकी आंखों में अलामत आती हैं, जैसे कि पानी बहने लगता है, रेड आई हो जाती हैं,
نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور یہ بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے. اس کو سوسائڈ ہیڈ ایک بھی کہتے ہیں. اتنا شدید جیسے میگرین کا مریض تو پسند کرتا ہے کہ وہ لیٹ جائے کمرہ بند کر کے. کلسٹر ہیڈ ایک کا مریض جو ہے وہ بڑا ریسٹلیس ہوتا ہے. تو یہ لیس کامن ہے, میلز میں زیادہ کامن ہے, اور یہ درد 15 منٹ سے لے کے 3 گھنٹے تک رہ سکتا ہے. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے, ریپیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو پورے سال نہیں ہوتا, کچھ خاص ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے. تو یہ کلسٹر ہیڈ ایک ہو گیا. اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس میں ہم ہائی فلو آکسیجن دیتے ہیں, پھر پروفائلٹک, یعنی پورا ایک ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کلسٹر ہیڈ ایک ہے اس میں کون سے افراد جو ہیں رسک پر ہوتے ہیں؟ یوزولی کلسٹر ہیڈ ایکس میں میلز کے اندر زیادہ کامن ہوتا ہے, ینگ گروپ کے اندر, اور فیمیلز میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو پرائمری ہیڈ ایک ہے اس میں میل میں ہو سکتا ہے. لیکن کلسٹر ہیڈ ایک میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض وجوہات برین کے اندر ٹیومرز وغیرہ کے ساتھ بھی ایسے, تو لازمی ہے کہ آپ MRI کر لیں یا وہ رول آؤٹ کر لیں. مینلی تو پرائمری کوئی کاز ہی پایا جاتا ہے, لیکن سیکنڈری کازز ہو سکتے ہیں, تو آپ MRI یا ڈاکٹر کو دکھا کے فردر انویسٹیگیشن کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ کوئی اور جیسے بیماری ہے, اسپیشلی اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے, ضروری نہیں کہ برین کا ہو, مگر یہ کہ کہیں اور ہے. سیکنڈری کینسر ہے, جیسے یا امیونو کمپریس پیشنٹ ہے, جیسے کہ HIV وغیرہ ہے, یا وہ ٹی بی کا مریض ہے. تو ٹی بی برین کی بڑی کامن ہے. CNS ٹیوبرکلوس یا گردن توڑ بخار ہو سکتی ہے. کینسر کے مریض اگر سردرد, نئے سردرد کے ساتھ آئے ہیں, تو لازمی کہ آپ MRI کر کے ان کے برین میں میٹس کہتے ہیں کہ کینسر ادھر تو نہیں پھیل گیا. ٹی بی کے مریض ہیں, HIV, ان میں بہت ضروری ہے کہ آپ امیجنگ کریں اگر نیا سر درد ہے. تو اس لیے وہاں سر میں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے سر درد کی. تو آپ کے پاس اس طرح کے اگر جیسے ڈائگنوز کرتے ہیں پھر انہیں ہی آپ ریفر کرتے ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن. جی, اگر کینسر ہے تو کینسر کے لحاظ سے علاج ہے. دوسرا فیمیلز کے اندر, خاص کر فیمیلز کے اندر ہم نے دیکھا گیا کہ پریگنینسی کے بعد اگر شدید قسم کا نیا درد ہے تو وینس تھرومبوسس کا بڑا کامن ایک دیکھا گیا ہے. وہ خون جو رگیں ہیں آپ کی شریان, ایک تو آرٹریز ہوتی ہیں, رگیں ہوتی ہیں وینز, اس میں خون جم جاتا ہے. تو اگر کسی کی یعنی ڈیلیوری کے بعد کسی کو نیا ہیڈ ایک شروع ہوا ہے تو یہ اس کے لیے MRI یا CT اسکین کرانا ضروری ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے. ٹھیک, کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اس طرح ڈاکٹر صاحب جیسے کہ جو ایسا درد جو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے, آپ نے پہلے بھی میں بتایا کہ پانی زیادہ نہیں, مطلب اپنی جتنا وہ پیتے ہیں روٹین میں اگر کم ہو گئے یا کھانے میں کوئی مسئلہ ہے تو تب بھی سر میں درد ہو سکتا ہے, پریسپٹیٹ کر سکتا ہے, بڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میگرین یا عام نارمل درد بھی اس سے زیادہ, کوئی بھی درد ٹھیک ہے, کوئی بھی درد ہو, ٹینشن ٹائپ بھی اگر آپ کا انٹیک کم ہے تو آپ کو بڑھا. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا, یہ اچھا پوائنٹ ہے, بہت سے لوگ جو لیبرز وغیرہ گرمی میں کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی سر درد ہو سکتا ہے, اور ان کو وین کی تھرومبوسس بھی ہو سکتی ہے. اس میں ہم نے کیا کیا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ان کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ہیٹ اسٹروک, ہیٹ ایگزوشن. تو پانی ایک ویری امپورٹنٹ ہے, صرف میگرین سے تعلق نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ گرمی کا جیسے موسم ہے اور آپ نے ہیٹ اسٹروک کی بھی بات کی, تو اس میں بھی ایک سر میں درد شدید ہوتا ہے یا وہ بازو کا گرمی میں ہیٹ اسٹروک میں سر میں درد ہونا یہ ایک بڑی علامت ہے. تھوڑا سا ہیٹ اسٹروک پہ ہم ضرور, اب کیونکہ موسم بالکل ایسا ہے اور لیبرر جیسے کہ باہر کام کرتے ہیں, تو یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی کیا کیا علامتیں جو ہیں. ہیٹ اسٹروک میں مریض سر میں درد ہوگا, غنودگی, جیسے ویسے تو بہت سے سر میں درد ہوگا, ڈرائی فیل ہوگا, بے ہوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ آ سکتا ہے, بہت زیادہ پسینے آ رہے ہیں, ڈی ہائیڈریٹڈ. مینلی ہمارے پاس وہ آتے ہیں سر درد کے ساتھ, بے ہوش ہو جاتے ہیں, ایگزوشن کے ساتھ, ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, ہائپر, وہ پھر جب چیک کریں تو ٹیمپریچر, تو اس میں یہی احتیاط کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیئیں. اب تو گورنمنٹ کے رولز ہیں کہ اسپیسیفک ڈے ٹائم میں آپ آؤٹ سائڈ کام نہ کریں, بلکہ اب تو فوڈ ڈلیوری سروس کو بھی انہوں نے موٹر بائک یوز کرنے سے پانی زیادہ بھریں, شیڈز میں رہیں, نمک پانی کے ساتھ سالٹ انٹیک لیں. یہ موٹی احتیاط ہیں. ٹھیک. جیسے کہ جیسے شروع ہو, جیسے کہ ہیٹ اسٹروک ہے, عام طور پر گرمی میں جیسے کام کر رہے ہیں یا گرمی میں کام نہیں بھی کر رہے ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات اس طرح سے بھی کیسز آپ کے سامنے آتے ہوں گے, تو وہ ان کو ہیڈ ایک سے شروع ہوتا ہے یا وہ وہی ڈرائینس ہے یا ہیڈ ایک ویری کامن ہوتا ہے. علامات کہتے ہیں وہ سر میں درد آنا, چکر اور یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. مینلی ہیڈ ایک امپورٹنٹ ان کی علامات میں سے ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس سے پھر کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے ہیٹ اسٹروک ہے, آپ کو باہر بھی نکلنا ہے, کام بھی کرنا ہے, تو کیسے کون سے میئرز جو ہیں ہم دیکھیں جو ہے وہ کریں تو ہم بچ سکتے ہیں؟ 100% پریونٹیو میئرز تو نہیں ہے, لیکن جیسے کہ لوز کلوتھ پہنے, پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں, وائٹ کلر لوگ کہتے ہیں کہ پہن, کیپ یوز کریں, سن گلاسز یوز کریں, شیڈز اگر ہیں تو وہ یوز کریں, اس طرح سے ہم. ٹھیک ہے, خاص طور پر سر پر بھی کیپس وغیرہ ہیڈ پہنے, اور اسپیسیفک جو ہماری گردن ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ کور کرنا. جی, لوز کلوتھ اور گردن, یہ مین جو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ پانی زیادہ نہیں پی سکتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ خاص ہدایات آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایسے فروٹس یا کوئی ایسی ویجیٹیبلز یا ایسی چیزیں استعمال کریں سمر میں زیادہ؟ جی, سمر میں تو مین تو ہمارا تربوز ہے, واٹر میلن, اٹس اے ویری گڈ. ہاں, یہاں پہ ہر کوئی ایزیلی اویلیبل ہے, کوئی ایکسپینسو فوڈ نہیں ہے, آپ یہ واٹر میلن یوز کریں, اٹس دا بیسٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اور تو اس طرح کے جو کھانے ہیں وہ آپ اسی طرح آپ نے جیسے کہا کہ اپنی جو لائف سٹائل چینجز ہیں, تو لائف سٹائل چینجز میں ہماری ایک ڈائٹ بھی آتی ہے نا, بیلنس ڈائٹ جو ہے, تو اس کی کیا اہمیت ہے اگر ہم سر درد کی بات کریں؟ لیکن لائف سٹائل تو بہت امپورٹنٹ ہو گیا. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سر درد میں لائف سٹائل میں یہ کہ آپ کو, ہم مریض کو کہتے ہیں کہ ریگولر ٹائمنگ پہ کھانا کھائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب بھوک لگتی ہے گھر جا کے, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایک ریگولر فکس ٹائم ہونا چاہیے, اور اس میں پانی کا کمپوننٹ زیادہ ہو. یہ جو آپ کے پروڈکٹس ہیں, ڈرنکس ہیں, یہ آپ نے نہیں پینے, اوائڈ کریں. یہ جو فزی ڈرنکس کہنے, مور ویجیٹیبلز لیں, کاربونیٹڈ یہ ہیں وہ نہ لیں, مور فائبر ڈائٹ لیں, اور ویجیٹیبل زیادہ لیں. یہ مینلی امپورٹنٹ. یہ صرف سر درد نہیں ہے, تو آپ کو پتا ہے کارڈیک کا بھی ہے, یعنی ہر جسم کے حصے کے لیے وہ یہی کہتے ہیں لائف سٹائل میئرز امپورٹنٹ ہے. واک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سر درد کے لیے. ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ 15 منٹس آپ ڈیلی واک کریں, دے ول فیل بیٹر. ہم مریض کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سی سائڈ پہ چلے جائیں یا کہیں جائیں. آج کل تو خیر گرمی ہے, مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہم یوزلی کہتے ہیں کہ واک کریں شام کے وقت یا رات میں, وہ کافی بہتر فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ جو افراد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں, ہمارے اپنے کولیگز بھی, کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا گرمی بہت زیادہ ہے, یہ بہانے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے آپ کو اسپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہانہ تو ہے. ٹھیک بات ہے. تو اس کے ساتھ یہ کہ ایکٹیو لائف سٹائل جو بہت ضروری ہے. اور دوسری اگر سر میں درد ہے تو اگر ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایکسرسائز ہے یا کوئی بھی میڈیٹیشن ہے, تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہم شاید وہ جو سر کا درد ہے اسے اگنور کر دیتے ہیں, کافی کام ہو جاتے ہیں, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب آفیسز میں جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسکرین ٹائم پہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ابھی جیسے ایم او پی ایچ کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ آپ اپنے جو آفس ٹائمنگز ہیں اس میں اسکرین ٹائم سے کچھ دیر کے لیے نظریں جو ہیں وہ ہٹا دیں, اور جو ہے آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں, اپنی آئی سائٹ جو ہے نا اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح. آئی سائٹس بھی, اور مینلی اسکرین ٹائم سے بیسیکلی جو ہے کہ کمپیوٹر ہوتے ہیں تو ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں اسپیشلی آئیز کے اوپر اس سے ٹینس ہو جاتے ہیں, تو اس سے ہیڈ ایک, اور بھی بہت سی وجہ ہوتی ہیں, آئی اسٹرین کہہ لیں. اس میں جو ہم بتا دیں مریض کو کہ ہر 15 منٹ بعد آپ نے بریک لینا ہے, یعنی دور دیوار کی طرف دیکھیں 5 منٹ 3 منٹ جو ہم بتاتے ہیں, تاکہ آپ کی آئیز کو. دوسرا, جب ہم کمپیوٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آئی جو ہے نا آپ کو دیکھیں کہ پوری کھلی رہتی ہے, بلنکنگ نہیں ہوتی, اس وجہ سے ڈرائی ہو جاتی ہیں. تو ہم مریض کو کہتے ہیں کہ ہر 15 منٹ دور دیکھیں اور تھوڑی آنکھیں پلکیں اوپر نیچے یعنی جھپکا لیا کریں, آنکھیں بند کر لیں. یہ بھی جو میکینزم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکٹیو اسٹرین ہوتا ہے. تیسرا, آج کل بہت کامن ہے, ہم وہ آئی ڈراپس آ جاتے ہیں, اوور دا کاؤنٹر ملتے ہیں, وہ آپ ڈال لیں تاکہ آئیز, کیونکہ آئی ڈرائی, یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم مریض کو میگرین میں بھی کہتے ہیں, اور کسی بھی ہیڈ ایک کی یا کوئی بھی, کیونکہ ان سے صرف یہ اسٹرین کی وجہ سے صرف ہیڈ ایک یا نہیں ہوتا, آپ کا مزاج بہت اریٹیبل موڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا چڑچڑا پن آ جاتا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک, کہ اس طرح سے ہم, اور وہ جو ہے وہ پھر سر درد میں تبدیل ہو جاتا ہے. سر درد ہے, اریٹیبل ہیں آپ, مطلب اچھی نہیں لگ رہی کوئی چیزیں, تو پھر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے سر میں بھی کچھ ہے, کوئی بھاری پن ہے, تو وہ پھر سر درد کا وہ بیلنس کرنا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور اس سے پریشانی جو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سیلف
टेंशन होती है, कुछ लोगों को हर चीज की बहुत वो तो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, उनकी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, उसका तो हम ये कह सकते हैं। देखें, मरीज ये कहता है कि टेंशन तो जीरो नहीं हो सकता। कोशिश करें, जैसे आपने बताया एक्सरसाइज है, योग, मेडिटेशन है, जिससे सिर्फ हेडेक नहीं, आप पे काल्मिंग रिलैक्सिंग इफेक्ट हो। तो हम मरीज को ये कहते हैं रिलैक्स रहो। मुश्किल होता है क्योंकि टाइप पे पर्सनैलिटीज होती हैं, लेकिन काफी हद तक अब बहुत ज्यादा एंशियस पेशेंट होता है तो हम उनको रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए भी रेफर कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। अगर बहुत ही उनकी जिंदगी एंजाइटी, हमने बहुत से मरीज देखे वो एंजाइटी होती है, हर दूसरे दिन वो अस्पताल आ जाएंगे मुख्तलिफ अलामात के, तो फिर उनकी हम काउंसलिंग कर सकते हैं और ये सारी। ठीक, तो इस तरह से जो टेंशन है वो कम होगी तो दर्द, जो सर का दर्द है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। बस ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं टेंशन जो है उसे रिलैक्स होना चाहिए, मगर कुछ अफराद का ये भी ख्याल है कि अगर टेंशन ना हो तो हम अपने जो काम है वो भी सही तरह से नहीं कर पाते। लेकिन कोई भी चीज की एंजाइटी इम्पोर्टेंट, यानी एक लेवल के अंदर आपको टेंशन लेना चाहिए। अगर आपको टेंशन नहीं हो तो आप एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे या कोई वो तो एक नॉर्मल लेवल तक। लेकिन किसी भी चीज की शिद्दत हो जाए, जैसे ओवर एंजाइटी हो, ओवर टेंशन, वो एक बीमारी या आपके लिए डिसेबलिंग हो सकता है। सही एंजाइटी यानी एग्जाम का टेंशन होगा तो आप पढ़ाई करेंगे, लेकिन ओवर टेंशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सब अच्छे हैं तो उन्हें अगर टेंशन अगर वो लेते हैं और जब एग्जाम हो, कभी कभार ऐसा होता है अगर वो टेंशन नहीं ले रहे होते तो मैं अगर समझूं मुझे खुद टेंशन हो जाती कि आज ये रिलैक्स क्यों है। हाँ, आजकल के बच्चे थोड़े ज्यादा ही, आप सही कह रही हैं, लेकिन टेंशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ओवर टेंशन या एक्सेसिव टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से वो ज्यादा बढ़ते बढ़ते फिर ये है कि सर दर्द में हो जाता है, सर दर्द हो गया और भी चिड़चिड़ा, मूड की प्रॉब्लम, काफी चीजें आ जाती हैं उसमें। सही डॉक्टर साहब, इसी तरह फ्लू में भी सर में दर्द जो है ना वो बहुत होता है। ठीक है, वो फ्लू के साथ तो क्योंकि ENT आपको पता है कि रिलेशन है साइनस का और ये, तो वो बेहतर हो जाता है अगर आप एंटी एलर्जिक्स लें या ये लें तो वो सही हो जाता है फ्लू के साथ। फ्लू की जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करें। ठीक, लेकिन माइग्रेन में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आंखों के इर्द गिर्द होता है तो कुछ लोग इसको फ्लू समझ के साइनस हेडेक ट्रीट करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, हालांकि फ्लू नहीं होता। तो मिग्रेन कंफ्यूज, अगर आपको बार फलू हो रहा है और उसके साथ सर में दर्द भी है और थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, तो आप साइनस हेडेक के अलावा मिग्रेन को भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो फिर वो साइनस जो हेडेक है वो तो उनका साइनस चेक होता है, उसमें कुछ खास होता नहीं, वो यूजुअली साइनस हेडेक नहीं, मिग्रेन होता है। अच्छा, ठीक है। तो मिग्रेन देखिए कि उसके कितनी, हम ये समझ सकते हैं कितनी टाइप्स हैं या किस तरह से वो शुरू होता है या कौन सी, पता ही नहीं चलता ना मिग्रेन का। हाँ, माइग्रेन की टाइप्स तो जैसे हमने कहा कि ऑरा के साथ जिसको क्लासिकल मिग्रेन कहते हैं, वो भी हर कोई 15% कॉमन मिग्रेन है, ये तो मेन टाइप्स हो गई। उसके अलावा मिग्रेन की कुछ और टाइप्स हैं, जैसे कि बड़े लेस कॉमन है वेस्टिबुलर मिग्रेन है, इसमें सर दर्द के साथ आपको चक्कर बहुत आते हैं। अच्छा, वेस्टिबुलर मिग्रेन है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा हो जाता है हेमीप्लेजिक मिग्रेन, हो जाता है कि आपका एक साइड पैरालाइज हो जाता है। अच्छा, पैरालाइज हो जाते हैं वो जस्ट मतलब कुछ अरसे के लिए, मतलब रिवर्सेबल होता है। हाँ, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। डॉक्टर साहब, कुछ अफराद ये भी कहते हैं कि हमें एकदम से ब्लैकआउट हो गया और वो फिर दोबारा जो है वो ठीक हो गया। हाँ, ये पार्ट ऑफ ऑरा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को जिगजैग लाइन हो सकती है, हाँ, ये ऑरा, इनको हम विजुअल ऑरास कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ ऑरास होते हैं, विजुअल ऑरास या आसाबी अलामात कह लें, तो ये 15% ऑफ द मिग्रेन। कुछ लोगों को सिर्फ आई के सिम्टम नहीं होते हैं, जैसे आपने कहा ब्लाइंड, उसको ऑप्थेल्मोप्लेजिक मिग्रेन भी कहते हैं, वो सब टाइप से। ठीक है, इस तरह के जो है वो हो सकते हैं। ये रेयर यानी इतनी कॉमन नहीं, मेनली तो वही है। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो खुद फिर आपको फर्दर, जैसे कि मरीज आ गया कि भाई मुझे डजन, तो फिर आप उनसे हिस्ट्री लेंगे, तो वो पहली दफा नहीं होगा, वो हिस्ट्री देगा, रिकरेंट अटैक हो रहे हैं, सर में दर्द, हथौड़े लग रहे हैं, उसके साथ वो हिस्ट्री आपको देगा। ठीक। और अगर जैसे कि अगर कोई इसी तरह की कोई फीलिंग है जैसे ओरा की तरह की, मगर सर में इतना दर्द वो नहीं महसूस करता, तो तब भी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये एक सवाल है, कुछ लोगों को सिर्फ ओराज ही होते हैं, सर दर्द नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट की है, वो लेस कॉमन है। लेकिन मरीज होते हैं, जैसे कि मरीज पैरालाइज है, उसको सर दर्द तो सही हुआ लेकिन वो 7 दिन तक, तो उनको हम कहते हैं ऑरा विदाउट हेडेक्स, इस तरह से भी आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत
یعنی کہ اتنا کامن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا وہ ایک سائڈ جو ہے پیرالائز ہو گئی اور وہ اورا میں ہی, تو کیا اس کو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو اسٹروک ہو گیا یا اس کو تو وہ پھر ہم سارے ٹیسٹ کرائیں گے ان کے نا, جیسے کہ اگر مریض آیا وہ کہہ رہا ہے سر درد کے ساتھ میرا ایک سائڈ پیرالائز ہوگی, فالج, تو ہم ان کے MRI وغیرہ کرائیں گے. وہ اگر سب نیگیٹو ہے اور مریض کو ہسٹری دے رہا ہے کہ مجھے پہلے بھی سر درد ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ لازمی نہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی طرح کے سمٹمز ہو, درد بھی شفٹنگ ہو سکتا ہے, کبھی نوزیا. تو یہ اس طرح کا مریض ہیں تو پھر اگر وہ کی ہیڈ ایک ہے تو ہم اس کو کہیں گے میگرین اورا کے ساتھ یہ ہیمیپلیجک میگرین ہے, لیکن ہمیں باقی چیزیں رول آؤٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, تشخیص ضروری ہے. دوسری چیزوں ڈاکٹر صاحب ایک مریض ہے, اگر اس کو سر میں درد ہے تو وہ کیا ایک ہی طرح ریپرزینٹ کرے گا یا الگ الگ سے بھی اس کو آ سکتے ہیں سامنے؟ میگرین کا یا کوئی میگرین کی جیسے میگرین کا مریض بہت ملٹیپل یعنی مختلف قسم کے پہچان, کبھی وہ کہے گا لیفٹ سائڈ پہ درد ہے, کبھی وہ کہے گا گردن کے اوپر کے حصے میں درد ہے, کبھی اس کو اوراس کے ساتھ آئے گا. لازمی نہیں کہ ہر بار اس کو اوراس, ہر بار, بس یہ پوچھنا تھا کہ اور جو مریض ہم سے بحث کرتا ہے یعنی ہم سے جو ان کی ڈبیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہ کرتے ہیں میگرین تو آدھے سر کا درد ہوتا ہے, یہ تو میرے پورے سر میں درد ہے گردن, تو اس میں آپ کو پھر اس کو وہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس کافی مریض آتے ہیں وہ میگرین ایکسپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ تو آدھے سر کا درد ہے یا صدا نصفیہ کہہ لیں یاد, یہ تو میرے پورے سر میں درد ہے. تو ان کو پھر آپ کو ری ایشور اور کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ سر کا درد کیا ہے, خاص طور پر میگرین جو کہ بہت یہاں پر بھی ہر جگہ پر ہی جہاں پر دنیا میں 1 بلین پیشنٹ ہے میگرین کے, 10 to 15% آف دا پاپولیشن میگرین سے سفر کرتی ہے, کہ بہت بڑی ہے تعداد. اور یہ دنیا کا نمبر بیک پین کے بعد یہ نمبر 2 ہے جو آپ کو ڈسیبل بنا لیتا ہے. بالکل غیر فعال, چھٹیاں ہوتی ہیں, اسکول مس ہوتا ہے, تو ون آف دی موسٹ ڈسیبلنگ ہیڈ ایک. آلدو کہ ابھی وہ یعنی میگرین ٹو بی شارٹ جان لیوا نہیں ہے یا مہلک بیماری نہیں ہے, لیکن آپ کو غیر فعال اور آپ کی کوالٹی آف لائف ہوم پہ, اسکول, ایجوکیشن پہ بڑا پروڈکٹیو اثر, لیس پروڈکٹیو کر دیتا ہے. ٹھیک جی. اور لسنرز پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اور آپ یہ پروگرام جو ہے دوبارہ سن سکیں گے ہفتے کو صبح 10 بجے اور اتوار کو رات 11 بجے. یہ پروگرام دوبارہ آپ سن سکیں گے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں ہیڈ ایک کے بارے میں اور جو میگرین کے بارے میں بتایا, جو کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق, ڈاکٹر فیصل واڈی والا شکریہ بہت, اور ندیم انصاری صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.